ભુજપર ખાતે શ્રી સીતારામ નામ જાપ મહાયજ્ઞનો પ્રારંભ વાજતે ગાજતે કરાયો. શ્રી સીતારામ નામ જાપ મહાયજ્ઞના પ્રારંભે વિશાળ શોભાયાત્રામાં ભુજપર ગામ શ્રી રામ નામથી ગાજી ઉઠ્યો હતો. મુન્દ્રા તાલુકાના ભુજપર ગામે આજથી શ્રી રામ નામ જાપ મહાયજ્ઞનું પ્રારંભ થયું છે. ધર્મરક્ષા, ગૌરક્ષા, ભારત માતાની સેવા માટે વિશેષ પ્રકારે 11 દિવસીય 108 કુંડી હવન યજ્ઞના પ્રારંભે આજે વિશાળ શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. શ્રી રામના નાદથી ભુજપર ગામ ગાજી ઉઠ્યો હતો. યજ્ઞ સાથે 3 તારીખે શ્રી રામકથાનું અહીં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના વક્તા મોટા ભાડિયાના શાસ્ત્રી કશ્યપ મહારાજ રહેશે અને આચાર્ય પદે શાસ્ત્રી શ્યામભાઈ જોશી રહેશે. યજ્ઞના આચાર્ય ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યાના શશિભૂષણજી મહારાજ રહેશે અને ભૂદેવોના કંઠે 11 દિવસ સુધી 24 કલાક રામ નામનો જાપ કરાવાશે. ભુજપરની ગામની જૂની ગૌશાળાના લાભાર્થે પ્રકૃતિનું સંવર્ધન થાય અને સનાતન સંસ્કૃતિનું જતન થાય તેવા હેતુથી આ ભવ્ય આયોજન અહીં કરવામાં આવ્યું છે. માંડવીના ધારાસભ્ય અનિરુદ્ધભાઈ દવે આજે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શ્રી મહાદેવ ગ્રુપ તથા ભુજપર પાંજરાપોળ ગૌશાળા આયોજિત ભુજપર પાંગડાપોળના પ્રાંગણમાં આ ભવ્ય આયોજન કરાયું છે. ભુજપર તેમજ આસપાસના ગામના ભાવિકો પોતાના તન, મન અને ધનથી અહીં સેવા આપી રહ્યા છે. श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ आज प्रथम दिवस 1 मार्च को कलश पूजन रहा है और शोभा यात्रा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और हजारों लोगों से ज़्यादा लोग 2-4-5 हजार लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और आज से ये शुभ संदेश है कि जल यात्रा आज हो गई और आज से ये यज्ञ प्रारंभ मान ली गई। आज से चालू हो गया। अब यज्ञ के जितने कर्मकांड हैं रोज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और यज्ञ की व्यवस्था भी बढ़ती जाएगी। आज से रसौड़ा भी चालू है। जो भी जनता आएगी भोजन पानी उसके लिए सारी व्यवस्था, और जो भी साधु संत जोगी जटी, यज्ञ का नाम ही है श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जप की जो महिमा गोस्वामी तुलसीदास ने जो दी है वो किसी भी चीज़ में नहीं दिया है। तो वही यज्ञ है सीताराम नाम जप। तो जो नाम जप वाले हैं वो आपको आ रहे हैं नेपाल से 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उनका 24 कला का राम नाम जप जो है 24 कला चलेगा। यज्ञ मंडप आप देख ही रहे हैं कि अद्भुत बना हुआ है भगवान का अंग, और इसके अंदर जो कुंड है इसमें 400 जोड़े जजमान बैठने की क्षमता है। इसके अंदर 400 जोड़े जजमान बैठ के हवन करने की सामर्थ्यता दी गई है। यज्ञ से ये संदेश देना चाहूँगा कि यज्ञ एक ऐसा कर्मकांड है भारतीय संस्कृति का कि दुनिया में कोई भी कर्मकांड यज्ञ की मुकाबला और यज्ञ की बराबरी नहीं कर सकता। यज्ञ से विपत्ति मिटाई जा सकती, दुख मिटाया जा सकता, रोग मिटाया जा सकता, संताप मिटाया जा सकता, कष्ट मिटाया जा सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो यज्ञ से न मिटता हो। और यज्ञ से हमारा जो 5 तत्व है पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो ये जब खुश रहेगा जल, थल, वायु, आकाश, तो सारे मानव जितने होंगे पृथ्वी के जीव जंतु पशु पक्षी सब संतुष्ट होते हैं। लेकिन पशु पक्षी यज्ञ नहीं करा सकता, गाय भैंस यज्ञ नहीं करा सकती। हम मनुष्य को ये उपदा मिली है कि हम सभी लोग मिल करके साधु को बुला लो और इस यज्ञ को करो, जिससे सारे लोग समृद्धशाली बने, खुशहाल हों। यज्ञ तो एक प्रकार के मैटरनिटी वार्ड है। यहाँ तो इलाज का केंद्र है, वैदिक रिवाज से इलाज का केंद्र है। शुद्धिकरण आप देखिए, जजमान को आचार्य ने सबको शुद्धिकरण कराया, पंचगव्य करा करके 10 मुखी स्नान करा करके पावन पवित्र बना करके उसको एक मंडप के अंदर प्रवेश देगा और उसके द्वारा आहुति प्रदान कराई जाएगी। तो जो आहुति यज्ञ में पड़ेगी, शास्त्र में लिखा है कि 3 मुख से परमात्मा भोजन करता है, अग्नि के मुख से, गौ के मुख से और संत ब्राह्मण के मुख से। ये परमात्मा जो है इसको भोजन करता है इससे। तो वही चीज़ यहाँ बना हुआ है। यहाँ परमात्मा यज्ञ नारायण साक्षात अवतरित होकर के सूक्ष्म रूप में यहाँ के भोजन करेंगे और यहाँ के लोगों को धन्य दान करके पावन पवित्र करके सबको सुख में बनाएंगे। तो यही मेरा संदेश है कि जहाँ तक ये जाए संदेशा, कोई भी हमारा सनातनी हो वो इस यज्ञ में अवश्य आए
1 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, लेकिन अवश्य आए इस यज्ञ में और इस यज्ञ का लाभ ले और सारे और अपने से दूर दूर तक के लोगों को संदेशा दे कि ऐसी यज्ञ देखने के लिए हमेशा नहीं मिलती है। जीवन में एक बार मिल गई तो मिल गई, दोबारा का चांस नहीं होता है। तो यज्ञ को सभी लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है कि इस यज्ञ में अवश्य पधारें, अवश्य पधारें। सबको बधाई और सबको धन्यवाद। આજે જે સીતારામ નામ જપ 101 કુંડી યજ્ઞ છે અને જ્યારે આજે કળશ યાત્રા ભુજપરમાં ભવ્ય યાત્રા સફળતા અને બધા આખા કચ્છના માણસો આ યાત્રાની અંદરમાં જોડાણા છે અને ભવ્ય યાત્રા અને ત્યાગીદાસ બાપુ અહીંયા પધાર્યા છે કાનપુરથી જે સીતારામ નામ જપ જે યજ્ઞ કરાવી રહ્યા છે ગુરુનો આદેશથી. તો આ ગુરુનો આદેશ આજે સંકલ્પ લીધો હતો અમે જે મહાદેવ ગ્રુપ અને જે ગામવાળા જે ગામ વતી છે ભુજપર પાંજરા પર સાથે છે અને અનેક કચ્છના અને ગુજરાતના માણસો બધા આ ભવ્ય યાત્રામાં જોડાણા છે અને સાધુ સંતો સાથે આજે ત્યાગી બાપુ ભુજપરમાં બિરાજમાન છે. તો એના રૂપે આજે આ યજ્ઞ છે ભવ્યમાં ભવ્ય યાત્રા 108 કુંડી સીતારામ નામ જપ. તો હું તો કહું છું કે ગુરુજીને ધન્યવાદ કે આવા સંત જે ભુજપરની ભૂમિ મુન્દ્રા તાલુકા ઉપર આવ્યા છે એનો આભાર વિધિ માનીએ છીએ કે આ કાર્ય મોટામાં મોટે કાર્ય છે એનો અમે બધા જે ગુરુજી સંકલ્પ લીધો હતો આજે પહેલા દિવસે આજે સંકલ્પમાં વધારે સફળતા પૂર્ણ મળી છે અને ત્યાગી બાપુને હું વંદન કરી અને ભુજપર પાંજરા પર અને મહાદેવ ગ્રુપ જ્યારે આ જોડાણું છે 108 કુંડી યજ્ઞ અને શ્રીરામ નામ જપ 11 દિવસ ચાલુ રહેશે. 71 બ્રાહ્મણ અયોધ્યાથી આવ્યા છે અને જે મેન જે યજ્ઞના જે જો આવતી નાખશે તે અયોધ્યાથી રામ મંદિરના પૂજારી છે પોતે આવ્યા છે અહીંયા આ યજ્ઞ પૂરો કરાવવા. જય માતાજી, જય હિન્દ. મારું નામ હિરેન સાવલા. અમે લોકોએ સીતારામ નામ જપ મહાયજ્ઞનો એક આરંભ કરેલ છે જે આજે 1 માર્ચથી સ્ટાર્ટ થયેલ છે અને આ આખું કાર્યક્રમનું આયોજન શ્રી મહાદેવ ગ્રુપ તથા શ્રી ભુજપુર પાંજરાપોળ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને એની અંદરમાં આજે શોભાયાત્રા હતી. શોભાયાત્રામાં 1100 કળશ નાની બાળાઓ અને લેડીસો સ્ત્રીઓ સાથે લઈ અને નીકળવાની હતી અને તે આખી શોભાયાત્રા હમણાં યજ્ઞશાળાથી કરી એટલે કે ભુજપુર પાંજરાપોળના પ્રાંગણથી કરી અને માનેશ્વર મંદિર સુધી જઈ અને પાછી હમણાં અહીંયા પૂર્ણ કરેલ છે. એનો આખો રૂટ હમણાં 4.5 કિલોમીટર જેટલો એનો આખો રનવે હતો અને આખી યજ્ઞશાળા દરમિયાન તકરીબન 5,500 થી 6,000 લોકો આખા આ શોભાયાત્રામાં જોડાયેલ હતા અને આખું આયોજન આ તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો કે આખી યજ્ઞશાળા બનેલ છે. યજ્ઞશાળા આખી વાંસના બાંબુની બનાવેલ છે અને તે યજ્ઞશાળાની અંદરમાં 108 હવન કુંડ છે અને એની અંદરમાં 250 જોડલા યજ્ઞશાળામાં યજ્ઞ કરવા માટે 11 દિવસ માટે બેસશે. સાથે સાથે અહીંયા એક રામકથાનું આયોજન કરેલ છે જે તારીખ 3 માર્ચથી સ્ટાર્ટ થશે અને શ્રી કશ્યપ શાસ્ત્રી મહારાજ દ્વારા તે આખી રામકથાનું કહેવામાં આવશે અને આખા દરમિયાન આ કાર્યક્રમ દરમિયાન રોજ બપોરે એક મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે અને મહાપ્રસાદમાં જે પ્રમાણે આજે આપણે સંખ્યા જોઈ છે તે પ્રમાણે રોજ સંખ્યા વધશે પણ અમારો એક અંદાજ છે કે રોજના 7,000 થી 8,000 ભાવિકો આ આખી ભોજન યક્ષમાં લાભ લઈ શકશે, મહાપ્રસાદનો એક સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકશે. તારીખ 5 માર્ચના એક ભજનનું રાત્રે આયોજન કરેલ છે તેમજ 5 માર્ચના બપોરે એક રાસ ગરબાનું પણ આયોજન કરેલ છે તેમજ સાથે સાથે રોજ રાતના અહીંયા સીતારામ નામ જપનું યજ્ઞ જે છે થઈ રહ્યું છે એના દરમિયાન આખું એક સીતારામ નામ જપ આખું 2400 કલાક 11 દિવસ માટે 24 કલાકનું આખું આયોજન જે છે તે ચાલુ રહેશે અને એની આખી જે ટીમ છે તે બનારસથી આવેલ છે. અમારું ગામ ભુજપુર ગામ એ અત્યારે વર્તમાન સમયમાં અયોધ્યામાં ભગવાન રામની પ્રતિષ્ઠા થાય એના માટે જ્યારે કાર સેવાની શરૂઆત થઈ હતી, રામ પાદુકા પૂજન, રામ શિલા પૂજન એ મુન્દ્રા તાલુકામાં ભુજપુર ગામ એ આગેવાની લીધી હતી અને જ્યારે રામનો ત્યાં મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે પણ આ ગામે ખૂબ સારી રીતે ઉત્સવને ઉજવ્યો
અને આ ગામમાંથી અસંખ્ય કાર્યકર્તાઓ કાર સેવક તરીકે પણ અયોધ્યામાં કાર સેવા કરવા માટે પણ ગયા હતા. એમાંથી અત્યારે મારી બાજુમાં ઉભેલા માજી સરપંચ મેઘરાજભાઈ અને હું અમે 2 જણા તો અત્યારે અહીંયા હાજર પણ છીએ. અને ઘણા બધા કાર સેવકો આ ગામમાંથી ગયા હતા. અને અત્યારે હજારો વર્ષના લાખો લોકોના બલિદાન પછી જ્યારે ભગવાન રામની અયોધ્યામાં જ્યારે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જ્યારે થયું ત્યારે આ ક્ષણનું આખું ભારત અને સનાતન સમાજ એ સાક્ષી બન્યું છે. અને એ પછી આવા જેને કહેવાય કે વૈદિક ધર્મ સનાતન ધર્મના જે આધાર સ્તંભ કાર્ય હોય તો આ મોટા મોટા યજ્ઞો છે. આજે મારી 56 વર્ષની ઉંમરમાં મેં આવી યજ્ઞશાળાના દર્શન મારે ક્યારે થયા નહોતા. અહીં એવી ભવ્ય યજ્ઞશાળાનું નિર્માણ કરીને જે આપણી વૈદિક ધર્મની જે વાતો જે થાય, કથા દરમિયાન જે વાતો થાય, પરંતુ પ્રત્યક્ષ વૈદિક ધર્મ શું છે અને યજ્ઞનું જીવનમાં મહત્વ શું છે એ જાણવા માટે ભુજપુર ગામ અને આસપાસનો મુન્દ્રા તાલુકો એ નસીબદાર થયો છે, ભાગ્યશાળી થયો છે કે આમાં આ લાભ લેવાનો, આ બધા સમયનું દર્શન કરવાનો અને આ પરિસ્થિતિમાં સહભાગી થવાનો અમને બધાને મહાત્માજીએ મોકો આપ્યો છે. એ માટે અમારી આ મહાદેવ ગ્રુપને અમે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ. મહાત્માજીના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ છીએ. અને આમાં મેનેજમેન્ટમાં જે માતાજી છે એમનું હજી અમને નામ નથી આવતું, પરંતુ એ માતાજીએ જે મેનેજમેન્ટમાં જે તૈયારી બતાવી છે એમને પણ ચરણોમાં, એના ચરણોમાં પણ વંદન કરીએ છીએ. ચંદ્રિકા માતાજી અને અમારા એવા જ આપણા કથાકાર જે સમાજની આગેવાની લઈ રહ્યા છે, ખાલી કથાકાર નહીં પરંતુ સમાજને દિશા આપવાનું કામ પણ કરી રહ્યા છે, એવા પૂજ્ય કશ્યપ શાસ્ત્રીનો અહીં રામકથાનું આયોજન એ તો સોનામાં સુગંધ છે. અને આ ભુજપુર એ આધ્યાત્મિક વાતાવરણ માટેનો આ 11 દિવસ એ અમારા જીવનનું સંભારણું બની રહેશે. અને આપના માધ્યમથી હું આપના દર્શકોને પણ કહેવા માંગુ છું કે આપણા સનાતન ધર્મની ધરોહર સમાન જ્યારે કાર્યક્રમો થતા હોય ત્યારે આપ સૌ પણ એમાં તન, મન અને ધનથી સંમિલિત થશો એવી હું આપને અપીલ કરું છું. મારું નામ હરેશ સોલંકી છે. ભુજપુરની પ્રજા નસીબદાર છે જે આવો યજ્ઞ અને આવી કથા અને 108 શિવલિંગો જ્યાં દર્શન કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયેલા છે ને ભુજપુરની પ્રજા નસીબદાર છે એટલે જેમને આ લાભો મળ્યો છે. તો ભુજપુર અને આજુબાજુ ગામડાઓને સર્વને વિનંતી કરીએ છીએ અમે મહાદેવ ગ્રુપ વતી કે સર્વ આનો લાભ લેજો અને સૌને શુભેચ્છા. આજે જે યજ્ઞની શરૂઆતી આજે થઈ છે તો 11 દિવસનું અનુષ્ઠાન છે ને પૂજ્ય બાપુ ત્યાંથી કાનપુરથી અહીંયા પધાર્યા છે અને યજ્ઞનું ખૂબ મોટો આયોજન છે ને આજુબાજુના વિસ્તારના બધા જ હિન્દુ ભાઈઓને અમારો સંદેશો છે અને આમંત્રણ પણ છે કે અહીંયા જરૂરથી એક વખત મુલાકાત લેજો. ને યજ્ઞ એ માત્ર આ કોઈ કર્મકાંડ પૂરતું નથી પણ પૂરો પ્રકૃતિનો સમષ્ટિનો કલ્યાણ માટેની એક કામના છે કે વિશ્વ કલ્યાણની જે ભાવના છે એ વ્યક્ત કરતું આ એક મહાયજ્ઞ છે. અને આમાં ખાસ સમરસતાનું મુખ્ય વિચાર થયો છે કે હિન્દુ સમાજનું દરેક ઘટક આમાં જોડાય અને આ જે મહાકાર્ય છે એને આપણે સફળ બનાવીએ. તો સર્વ આજુબાજુના ગામોમાં હિન્દુ સમાજને ખાસ આહવાન છે અને યજમાન તરીકે જોડાવવું હોય તો કાલના દિવસ સુધી, બપોર સુધી હજી પણ જોડાઈ શકાય છે. જો કોઈની ઈચ્છા હોય તો આમાં લાભ લઈ શકે છે. જય શ્રી રામ. આજે ભુજપુરની પાવન ધરતી પર કાનપુરથી પધારેલ મહાત્માજી સાથે એમના માતાજી અને એનો આખો સેવક ગણ અહીંયા ભુજપુરની ધરતી ઉપર આવી અને ભુજપુરને પાવન કરવા માટે સીતારામ નામ જપ યજ્ઞનો એનો એક સંકલ્પ હતો. એનો આજે પહેલો દિવસ છે તો આખો ભુજપુર ગામ જોડાવાનું છે. આખા કચ્છ, મુન્દ્રા એમાંથી પણ બધા લોકો જોડાય છે અને હજી વધુ પણ જોડાય એવી અમારી આશા છે. હું તો કહું મારા શ્રીને કે એક બસ માળા ફેરે છે, બીજો કાંઈ નથી, ત્યાગી છે એટલે બીજો કાંઈ નથી. પણ એ રામ નામમાં કેટલી તાકાત છે કે આટલો બધો રામ નામની આ તાકાત છે. આટલો બધો યજ્ઞશાળા તમે આવીને ખાલી જોશો. પછી રામાયણ કથા પણ છે ભેગી. એ કથાનું આયોજન, આટલો વિશાળ આયોજન અમારા હરેશ મહારાજ એને બેડો ઉપાડ્યો અને ખૂબ એને હું જોઉં છું અમારી સામે જ બલરામ હોટલ સામે હું રોજ જોઉં કે મહારાજે રાત દિવસ જોયા વગર લાસ્ટ લગભગ 2-2.5 મહિનાથી એકદમ આખી એમની ટીમ મહેનત કરે છે અને હવે એ મહેનતને સાર્થક કરવા માટે
હું ગામના બધા આગેવાનો બધાને આહવાન કરીશ કે આ ગામમાં જેટલો તમારાથી સહયોગ થાય, જે રીતે તમારે જે સહयोग કરવો હોય એ રીતે બધા सहयोग करें। महाराज जी का ये कहना था कि जो दे सके, किसी को कोई भी लगाना है, शेरडी का रस लगाना है, अपना तरफ से ठंडा पीना लगाना है, अपनी तरफ से भी लगा सकता है और ये यज्ञ को सुंदर बना सकता है। तो આપણે પણ બધા એના જોડાઈએ અને અમે બલરામ ગ્રુપ વતી અત્યારે કાલે માધવ ગૌ કમિટીથી વાત થઈ કે આટલી બધી યજ્ઞ મોટો એટલે ગાયોને જે ચારો ખપે તો 11 દિવસનો ચારો અમે બલરામ ગ્રુપ તરફથી ભોજપુર ગાયોને આપશું। तो ये पण एनो पुण्य महाराजના ચરણમાં પણ महाराजની बस आ कृपा बनी रहे श्री राम सीताराम जगन्नी बस ये जस्तु। आज का एक और शुभ समाचार ये है कि बलराम भाई होटल वाले ने गौ माताओं के लिए चारा का योगदान उन्होंने किया है और गाय को चारा दे करके गाय को बड़ा सही संदेश दे रहे हैं। और सभी को ये संदेश है कि सभी लोग इस धरती धारा के लिए सोचें, यज्ञ के लिए भी सोचें, गाय के लिए भी सोचें, सभी के लिए सब सोचें। और ये सबको शुभ संदेश है कि सभी लोग इस यज्ञ को ध्यान देते हुए और यज्ञ में और जो भी आपको जिसको भी दान करना है तो तमाम जगह है जहाँ भी चाहे दान कर सकता है। गौ को कर सकता है, यज्ञ को कर सकता है, गरीब को कर सकता है, मंदिर में कर सकता है, धर्मशाला में कर सकता है, जहाँ जिसको अच्छा लगे दान वो करे अवश्य। यही धन्यवाद है सबको। हमेशा है यज्ञ है यज्ञ ये चीज वडी बोरी है, बोरी वडी है अने हेने यज्ञ में कंहिंखे पण सवारे सूंधे कंहिंखे पण ना मंडाणो है तो सवारे बपोर सूंधे ना मंडाए सके तो अने इनमें यज्ञ में वही सके तो को पण अचे सवारे बपोर सूंधे इनमें यज्ञ में ना मंडाए सके अने हिते यज्ञ में जो लाभ गिनी सके तो असीं पेड जेको दान ॾींदा अने ॿिए कंहिं चऊं था कि खरेखर गौ सेवा महान सेवा है, गौ सेवा है अने गौ सेवा में दान ॾींदा रहिजा अने हिन अहिड़े यज्ञ कार्य में पण हमणे भेरा थी अने आहुति ॾी अहिड़ी मिणी के शुभेच्छा। सीताराम नाम जप महायज्ञ गुरुजीए जे रीते कह्युं एम एक तो जे आखुं हवामान छे, वातावरण छे ए आखुं शुद्ध थाय छे। एक धुमाड़ो एवो छे जे बीड़ी सिगरेट पीता होय ए तमने अंदरथी फेफसाओ खराब करे छे अने आ एक यज्ञ छे महायज्ञ एनो जे धूम निकळे छे एना कारणे आखुं वातावरण शुद्ध थाय छे। लोकोना जीवनमां पण घणी बधी असरो थती होय छे, रोगो घणा बधा मटता होय छे अने मुख्य उद्देश्य जो आपणे कहीए तो भुजपर પાંગડાપોળ गौशाळानी जमीन पर आ कार्यक्रम थई रह्यो छे। भुजपर પાંગડાપોળ अने गौशाळाना लाभार्थे आखो आ कार्यक्रम थई रह्यो छे अने सनातन हिंदू समाजना तमाम लोको 18 वर्ण અહીં જોડાયા છે અને બહોળી સંખ્યામાં આજે આપ જે શોભાયાત્રા જલયાત્રા જોઈ એની અંદર જોડાયા હતા। એ જ રીતે તન મનથી લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ જ રીતે ધનથી કાર્ય કરી શકતા હોય એવા તમામને નમ્ર વિનંતી છે। ધનથી એટલે કે તમામને અપીલ છે કે જે ગૌશાળાના લાભાર્થે આખો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે તો બહોળી સંખ્યામાં જેનો ઉદ્દેશ્ય એવો છે એ ગૌશાળાના ગાયોના લાભાર્થે कार्यक्रम थयो छे तो तमामने विनंती है कि तन मन अने धनथी आमां जोड़ाओ अने वधारेमां वधारे योगदान आपी सको एवी तमामने अहीं विनंती करीए छीए कि वधारेमां वधारे संख्यामां अहीं पधारो नो लाभ मेळवो अने वधारेमां वधारे आपनुं दान आपो जे गायोना अने यज्ञना काम कार्यमां उपयोगी थई शके। आनी अंदर 100 डब्बा एटले के 150 किलो जेटलुं घीनी 108 यज्ञकुंडमां थई रह्युं छे एटले तमाम तल जव ए तमामनुं 100 किलो ना उद्देश्यथी थई रह्युं छे अने आना नेपाळी बाबा एक नानी जे श्री 1008 त्यागीजी महाराज छे एमना गुरु एवा त्यागीजी अपना नेपाळी बाबा जे कहीए एमनो महाकुंभनी अंदर 78 एकरनी अंदर महा यज्ञ एटले के 1008 कुंडीनो यज्ञ त्यां थयेलो अने अहींया 108 यज्ञ कुंडीनो थयो छे। अत्यारे आ 9 मंजिला महायज्ञशाळा छे अने त्यां 71 मंजिला यज्ञशाळा महाकुंभनी अंदर हतुं। अत्यारे अहीं महाकुंभ अने त्रिवेणी संगमनुं आप जोई शको छो कि बाजुमां शिवपुरी छे, वच्चे यज्ञशाळा छे अने एनी बाजुमां रामकथा एटले के त्रिवेणी संगम अने महाकुंभनुं आयोजन अहीं
થઈ રહ્યું છે. હા, કચ્છની અંદર જક્ષની અંદર શ્રી 1008 જ્ઞાનીદાસ ત્યાગીજી મહારાજ દ્વારા જ આજથી 4-5 વર્ષ પહેલા આવું ભવ્ય આયોજન થયેલું હતું અને કચ્છની અંદર આ ત્રીજો યજ્ઞ એમનો છે અને ટોટલ 76મો મહાયજ્ઞ ભારતની અંદર આ કરી રહ્યા છે અને હજી એમનો સંકલ્પ છે કે 2 યજ્ઞ હજી કચ્છની અંદર એ કરે એટલે હજુ પણ આપણને કચ્છ જિલ્લાને 2 મહાયજ્ઞનો લાભ આગામી સમયમાં પણ મળવા જઈ રહ્યો છે.